Good afternoon, all of you. In previous practical, we have covered the 3 experiments, and in that we have studied the first experiment. Name of experiment is Introduction to the Laboratory or Laboratory Ware. Then second experiment we have studied the to determine the melting point of the given solid organic compound. Next experiment we have studied, that is to determine the boiling point of a given unknown organic compound. Then next experiment number 4, we are going to study in today's practical. In experiment number 4, aim of the experiment. Experiment number 4, title of the experiment, to identify the given organic drug compound D1 by systematic qualitative analysis. ऑलरेडी मी तुम्हाला प्रीवियस प्रॅक्टिकल मध्ये काय होतं तर एक चार्ट सांगितला होता, म्हणजे बुक होतं, बुकची स्क्रीन प्रेझेंट करून तुम्हाला तो चार्ट जो आहे तो काय केला होता, डिस्क्राईब केला होता. मग त्या चार्ट मध्ये आपण सांगितलं होतं की हाऊ टू आयडेंटिफाय द अननोन ऑर्गॅनिक ड्रग. आपल्याला एखादा अननोन ऑर्गॅनिक ड्रग किंवा कंपाऊंड दिला तर तो आपण आयडेंटिफाय कसा करायचा, त्याच्यासाठी कोणकोणत्या स्टेप्स फॉलो करून आपण तो अननोन ऑर्गॅनिक ड्रग कोणता आहे हे आयडेंटिफाय करायचं, हे आपण काय केलेलं आहे तर प्रीवियस प्रॅक्टिकल मध्ये ऑलरेडी कव्हर केलेलं आहे. आणि आता टुडेज प्रॅक्टिकल मध्ये आपण काय करणार आहोत तर D1 जे सॅम्पल आहे तर D1 सॅम्पल्स आपण याच्यामध्ये स्टडी करणार आहोत. की जर तुम्हाला D1 सॅम्पल दिलं, हे D1 काय आहे तर अननोन ड्रग आहे, तुम्हाला त्यांनी सॅम्पलला नाव दिलेलं आहे, फक्त D1 काय आहे तर अननोन ऑर्गॅनिक ड्रग आहे. तो अननोन ऑर्गॅनिक ड्रग दिला जातो तुम्हाला डायरेक्टली, आणि त्याच्यापासून काय करायचं तर तो तुम्हाला त्याच्यामध्ये कुठला तो ड्रग कोणता आहे हे आयडेंटिफाय करायचा आहे. त्याचं टायटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट काय आहे बघा, टू आयडेंटिफाय द गिवन ऑर्गॅनिक ड्रग और कंपाउंड D1 और बाय सिस्टमॅटिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. बाय सिस्टमॅटिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस त्याचा यूज करून तुम्हाला काय करायचं आहे, अननोन ऑर्गॅनिक ड्रग जो आहे तो काय करायचा, आयडेंटिफाय करायचा. देन नेक्स्ट बघा, हा एक्सपेरिमेंट स्टडी केल्यानंतर तुम्हाला कोणते कन्सेप्ट तुमचे क्लिअर होऊ शकतात. प्रायर कन्सेप्ट, त्याच्यामध्ये हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही परफॉर्म केला किंवा स्टडी केल्यानंतर काय होतं तर व्हॉट इज मीन बाय ड्रग. ड्रग म्हणजे काय हा कन्सेप्ट क्लिअर होतो. व्हॉट इज मीन बाय ड्रग. ड्रग इट इज एन एनी सबस्टन्स और एनी केमिकल intended for the use to prevent or cure the disease in a human being and animals. Means काय ड्रग म्हणजे काय, ड्रग it is an any substance or any chemical that are intended to be or that are used for the to prevent or to cure the any disease in human being as well as a animal. Then what is next concept कोणता आहे तर qualitative analysis. What is mean by analysis म्हणजे काय. Analysis which is mainly 2 types. In that first is an qualitative analysis and second is an quantitative analysis. In qualitative, what is mean by qualitative and what's bit or what concepts comes under the qualitative analysis is an under qualitative analysis we have performing the identification test, different identification test, then the different functional group detection test, then melting point, boiling point, which are comes under the qualitative analysis. In that we have already covered the what is mean by melting point, what is mean by boiling point. सांगू शकते कोण definition what is mean by melting point. Melting point at the temperature at which solid substance starts to convert into a liquid, which is known as a melting point of that given organic compound. Then next, what is mean by boiling point. Boiling point means the temperature at which substance hello, my voice is audible to all. Boiling point of a liquid at a temperature, vapor pressure of a liquid equals to the atmospheric pressure is known as an boiling point of an given organic compound. Okay. Then nextly काय तर नेक्स्ट बीट काय तर त्याच्यामध्ये what is mean by idea, qualitative analysis म्हणजे काय, what is mean by qualitative analysis and what is mean by quantitative analysis. Quantitative analysis मध्ये काय आपण करतो तर मेजरमेंट घेऊन त्या लिक्विड जे काय त्याचं अनालिसिस करतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा फिजिकल कॉन्स्टंट. फिजिकल कॉन्स्टंट मध्ये मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी आता
सांगितलेलं आहे. मेल्टिंग पॉइंट्स म्हणजे काय, at a temperature which solid starts to convert into a liquid, it is known as an melting point of a given solid organic compound. आणि बॉइलिंग पॉइंट म्हणून काय सांगितलं तर at a atmospheric pressure, काय सांगितले डेफिनेशन, at a boiling point of a given liquid is that temperature at which vapor pressure of a liquid is equals to the atmospheric pressure. That point is known as an boiling point of a given liquid organic compound. याच्यामध्ये काय आपण काय करतो, मेल्टिंग पॉइंट आहे तो काय करतो, सॉलिड कंपाऊंडचा काढतो, आयडेंटिफाय करतो, आणि बॉइलिंग पॉइंट आहे तो लिक्विड कंपाऊंडचा करतो. त्याच्यानंतरची नेक्स्ट स्टेप आहे ह्या काय तर ह्या कन्सेप्ट आहेत वेगवेगळ्या. आता ह्याच्यामध्ये काय तर बॉइलिंग पॉइंट सांगितलं, मेल्टिंग पॉइंट सांगितलं, त्याच्यानंतर अरोमॅटिक कंपाऊंड कोणता, व्हॉट इज मीन बाय अरोमॅटिक, व्हॉट इज मीन बाय अलिफॅटिक, हे काय तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे सुद्धा कन्सेप्ट या एक्सपेरिमेंट मध्ये क्लिअर होणार आहेत. व्हॉट इज मीन बाय, ऑल ऑफ यू वेट फॉर 5 मिनिट्स. Hello, I'm audible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then next स्टेट काय तर व्हॉट इज मीन बाय अरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणजे काय, अलिफॅटिक कंपाऊंड म्हणजे काय, हे पण कन्सेप्ट तुम्हाला काय होणार आहे, हे प्रॅक्टिकल स्टडी केल्यानंतर लक्षात येणार आहे. दिस इज अन प्रायर कन्सेप्ट. फर्स्टले बघितलं आपण टायटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू आयडेंटिफाय द गिवन ऑर्गॅनिक ड्रग कंपाऊंड गिवन बाय सिस्टमॅटिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. त्याच्यानंतर प्रायर कन्सेप्ट कोणते क्लिअर होणार आहे तर याच्यामध्ये फर्स्ट व्हॉट इज मीन बाय ड्रग, देन क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मीन्स काय, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मीन्स, देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स काय, त्याच्यानंतर अरोमॅटिक कंपाऊंड, अलिफॅटिक कंपाऊंड, हे कन्सेप्ट तुमचे क्लिअर होणार. त्याच्यानंतर न्यू कन्सेप्ट कोणकोणते आहेत तर आता याच्यामध्ये काय तर बघा, त्यांनी एक स्टेप मेन्शन केलेली आहे किंवा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर मेन्शन केलेली आहे. तर का, जर एखादा आपण अननोन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे त्याला आयडेंटिफाय करायचं तर त्या स्टेप्स फॉलो करून आपण काय करतो, तो अननोन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे तो आयडेंटिफाय करतो. मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं ऑलरेडी. फर्स्ट स्टेप काय होती तर प्रिलिमिनरी टेस्ट. आता याच्यामध्ये काय, these are primary tests carried out to get some ideas about the compound. Some definite conclusion can be drawn from this the test. आता याच्यामध्ये काय तर some preliminary test आपण परफॉर्म करत होतो. त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या होत्या प्रिलिमिनरी टेस्ट, आठवतंय का? Solubility test, Solubility, okay. Before that, physical color, properties, color, odors, state, color, odor, test. These are the some प्रिलिमिनरी टेस्ट. त्याच्यामध्ये काय होतं तर ह्या प्रिलिमिनरी टेस्ट आपण परफॉर्म करत होतो, त्याचं इन्फरन्स काय आहे, त्याच्या इन्फरन्स वरून आपण एखादं कन्क्लुजन काढत होतो. त्याचा इन्फरन्स फर्स्टली आपण काय करत होतो तर टेस्ट, त्याच्यानंतर ऑब्झर्वेशन त्याचं काय, त्याच्या ऑब्झर्वेशन वरून आपण एखादं त्याचा इन्फरन्स काढत होतो, आणि त्या इन्फरन्स वरून तो कंपाऊंड काय आहे किंवा कुठल्या कॅटेगरीच्या अंडर आहे ते आपण नंतर लास्टला आयडेंटिफाय करत होतो. म्हणजे काय, पहिल्यांदा आपण टेस्ट परफॉर्म करायचो, त्याच्यानंतर त्याचं ऑब्झर्वेशन, आणि ऑब्झर्वेशन नंतर इन्फरन्स आपण काय करत होतो तो बघत होतो. मग त्यानुसार काय करत होतो तर त्या प्रिलिमिनरी टेस्ट, त्याच्यामध्ये स्टेट येते, कलर, ओडर, टेस्ट, सोल्युबिलिटी, या प्रिलिमिनरी टेस्टचा यूज करून काय करायचं आहे तर आपल्याला फर्स्टली सम काहीतरी कन्क्लुजन किंवा काहीतरी इन्फरन्स काढायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला त्या इन्फरन्सच्या बेसवरती पुढचा स्टेप फॉलो करू शकतो. मग त्याच्यामध्ये प्रिलिमिनरी टेस्ट आपण पहिल्यांदा परफॉर्म करतो. अननोन ऑर्गॅनिक ड्रग जर दिला तर त्याच्यामध्ये आपण फर्स्टली काय करतो तर प्रिलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म करतो. देन नेक्स्ट कुठला आहे तर फिजिकल कॉन्स्टंट आपण आयडेंटिफाय करतो. फिजिकल कॉन्स्टंट आयडेंटिफाय करतो मीन्स फिजिकल कॉन्स्टंट कुठले, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हे आयडेंटिफाय करतो. मेल्टिंग पॉइंट आपण सॉलिड साठी काढतो आणि बॉइलिंग पॉइंट आहे तो
लिक्विडचा काढतो. मग त्याच्यामध्ये काय व्हॉट इज मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हे काय फिजिकल कॉन्स्टंट. हे फिजिकल कॉन्स्टंट जे आहेत ते आपले जे लिटरेचर्स आहेत त्या लिटरेचरमध्ये स्पेसिफिक ड्रगचा स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट किंवा बॉइलिंग पॉइंट आहे हे काय करतात तर त्या लिटरेचरमध्ये मेन्शन केलेले आहे. मग त्या लिटरेचरला मॅच होतोय का ते आपण चेक करतो फिजिकल कॉन्स्टंट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कुठलं करतो तर आपण नेक्स्ट स्टेप काय फॉलो करतो तर एलिमेंटल अनालिसिस. आपण काय करतो एलिमेंटल अनालिसिस करतो. आता एलिमेंटल अनालिसिस करतो म्हणजे काय तर त्या कंपाऊंड मध्ये कुठला एलिमेंट प्रेझेंट आहे. आता हा तर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आपण अननोन ऑर्गॅनिक ड्रग जो आहे त्याचाच आयडेंटिफाय करतो. हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे. ऑर्गॅनिक मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड. हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे म्हणल्यावर याच्यामध्ये कार्बन तर असणार, हायड्रोजन असणार, ऑक्सिजन असणार. हे 3 एलिमेंट तर याच्यामध्ये कंपल्सरी असणार, हायड्रोजन, कार्बन आणि ऑक्सिजन. कारण विदाउट दॅट एलिमेंट्स हा एखादा ड्रग ऑर्गॅनिक कंपाऊंड होऊ शकत नाही. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड. कार्बनला ऑटोमॅटिकली हायड्रोजन पण त्याच्या बरोबर आला, सम केसेसमध्ये ऑक्सिजन पण शकतो. मग या कंपाऊंड मध्ये एलिमेंट्स कोणकोणते आहेत ते आपण आयडेंटिफाय करतो एलिमेंटल अनालिसिस मध्ये. एलिमेंट्स कोणकोणते आहेत ते आयडेंटिफाय करतो म्हणजे काय त्याच्यामध्ये कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन आहे का बघतो. जर ते नसेल तर दुसरे एलिमेंट्स कुठले तर नायट्रोजन, सल्फर, हॅलाइड ॲटम्स असतील तर ते. जर या तिन्हीपैकी नायट्रोजन, सल्फर, हॅलाइड याच्यातले नसेल तर मग कार्बन, नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन हे तर प्रेझेंट असते. मग त्याच्यामध्ये कोणकोणते एलिमेंट्स आहेत ते आपण आयडेंटिफाय करतो. त्याच्यामध्ये नायट्रोजन, सल्फर आणि हॅलाइड आपण बघितलेलं आहे ऑलरेडी. आणि ती टेस्ट कोणती तर एलिमेंटल डिटेक्शन साठी आपण काय करतो लासेंजस टेस्ट और विच इज ऑल्सो नोन एज सोडियम फ्युजन टेस्ट परफॉर्म करतो. त्या टेस्टचा यूज करून काय करतो तर आपण त्याच्यामध्ये कोणकोणते एलिमेंट्स आहेत ते आयडेंटिफाय करतो. आफ्टर द एलिमेंट आतापर्यंत जे आपण 3 स्टेप फॉलो केलं, पहिल्यांदा प्रिलिमिनरी टेस्ट केल्या, त्याच्यानंतर फिजिकल कॉन्स्टंट आणि एलिमेंटल अनालिसिस, याच्यावरून आपल्याला एक इन्फरन्स मिळतं की कुठला हे आहे, कुठला ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. मग त्याच्यानुसार आपण काय करतो नंतर ग्रुपचं त्याच्यामध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहे ते आपण आयडेंटिफाय करतो. फंक्शनल ग्रुप कुठला प्रेझेंट आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये टू फाइंड आपण काय करतो तर वेगवेगळ्या तर डिफरंट फंक्शनल ग्रुप आहेत. फॉर एक्झाम्पल कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल, अल्डिहाइड असेल, इथर असेल, इस्टर असेल, अल्कोहोल असेल किंवा अदर रिमेनिंग जे काय आहेत तर फंक्शनल ग्रुप. त्याच्यापैकी कोणता फंक्शनल ग्रुप आहे ते आयडेंटिफाय करायचं कशामध्ये ग्रुप अनालिसिस मध्ये. त्याच्यानंतर हे सगळं झाल्यानंतर ग्रुप अनालिसिस झाल्यानंतर सपोज आपल्याला कळलं की हा कार्बोक्सिलिक कॅटेगरीच्या अंडरचा ड्रग आहे. तो ड्रग आहे म्हटल्यावर हा कार्बोक्सिलिक कॅटेगरीच्या अंडर बरेचसे ड्रग येतात. आता बरेचसे ड्रग येतात म्हणजे सॅलिसिलिक ऍसिड आहे, बेन्झोइक ऍसिड आहे किंवा अजून बरेचसे ड्रग येतात. मग त्याच्यापैकी कोणता ड्रग आहे तो हे कसं आयडेंटिफाय करायचं. त्यासाठी मग काय करायचं परत आपला वरती फिजिकल का मेल्टिंग पॉईंट काढला होता फिजिकल कॉन्स्टंट, मग तो कुठल्या ड्रगचा आहे हे आयडेंटिफाय करायचा अगोदर. मग काय करायचं तो कुठल्या ड्रगचा हे लक्षात आलं की आपल्याला नियरली आयडिया येऊन जाते. मग ते केल्यानंतर लिटरेचर रेफरन्स घ्यायचा म्हणजे आपले आयपी, बीपी, युएसपी. मग त्याच्यामध्ये तो ड्रग बघायचा आणि तो ड्रग फॉर एक्झाम्पल आपला ड्रग जर बेन्झोइक ऍसिड असेल तर लिटरेचर मध्ये आपण जायचं तो बेन्झोइक ऍसिड बघायचा, त्याचा मेल्टिंग पॉईंट इथला मेल्टिंग पॉईंट सिमिलर आहे का चेक करायचं. ते केल्यानंतर नेक्स्ट काय करायचं तर त्याची कन्फर्मेटरी टेस्ट आपल्याला परफॉर्म करायची. म्हणजे आतापर्यंत लिटरेचर रेफरन्स पर्यंत आपल्याला कळलं की हा ड्रग हा आहे म्हणून, पण तोच आहे का नाही हे कन्फर्म करायचं बाय युझिंग नेक्स्ट टेस्ट. कोणती टेस्ट आहे कन्फर्मेटरी टेस्ट. मग लिटरेचर मध्ये काय बघायचं तर कन्फर्मेटरी टेस्ट कोणती आहे ते बघायचं. लिटरेचर मध्ये आपण काय बघतो कन्फर्मेटरी टेस्ट कोणती आहे ते बघतो. मग ती कन्फर्मेटरी टेस्ट बघायची आणि त्याच्यानुसार काय करायचं ती कन्फर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करायचं. आणि ती कन्फर्मेटरी टेस्ट जर परफॉर्म केली तर आपल्याला कन्फर्म होतं की गिव्हन ऑर्गॅनिक ड्रग जो आहे तो कोणता आहे तो आपल्याला लक्षात येऊन जातं. ह्या काय तर सम बेसिक स्टेप आहेत. आता याचा जनरल कन्सेप्ट स्ट्रक्चर सांगितलं याच्यामध्ये. फर्स्टली आपण काय करतो प्रिलिमिनरी कॉन्स्टंट करतो, त्याच्यानंतर प्रिलिमिनरी कॉन्स्टंट नंतर काय करतो आपण नेक्स्ट कोणतं करतो आपण फिजिकल कॉन्स्टंट डिटरमाइन करतो. फिजिकल कॉन्स्टंट नंतर काय करतो एलिमेंटल डिटेक्शन. इथं मिस्टेक झालेली आहे प्रिंटिंग मिस्टेक. याच्यामध्ये एलिमेंटल डिटेक्शन नंतरच आपण ग्रुप अनालिसिस करतो. इथं उलट झालेलं आहे. आधी एलिमेंटल अनालिसिस करतो, एलिमेंटल अनालिसिस नंतर ग्रुप अनालिसिस म्हणजे फंक्शनल ग्रुप आयडेंटिफाय करतो. नंतर त्याच्यानंतर नेक्स्ट रिझल्ट रेफरन्स घेतो आपण लिटरेचरचा, त्याच्यामध्ये कन्फर्मेटरी टेस्ट कोणते बघतो, ती कन्फर्मेटरी टेस्ट आपण परफॉर्म करतो. ती कन्फर्मेटरी टेस्ट झाल्यानंतर नेक्स्टली काय करतो आपण तो ड्रग कोणता आहे तो आपला आयडेंटिफाय होतो बाय युझिंग दॅट केमिकल किंवा त्या कन्फर्मेटरी टेस्ट वरून. हे झालं बेसिक कन्सेप्ट झालं. त्याच्यानंतर आता त्याच्यासाठी कोणकोणते ऍपॅरेटस रिक्वायर्स आहेत.
आता apparatus मध्ये बघा ग्लास वेअर्स, टेस्ट ट्यूब, बिकर्स, मेजरिंग सिलेंडर, ग्रॅज्युएटेड पिपेट, इव्हॅपोरेटिंग डिश, वॉटर बाथ, थाईल्स ट्यूब, मेनली थाईल्स ट्यूब झाल्यानंतर 100 टू थर्मामीटर किंवा 360 पर्यंत 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत थर्मोमीटर पण रिक्वायर आहे. त्याच्यानंतर वायर गॉज, हे काय तर जनरल ग्लासवेअर्स रिक्वायर आहेत आपल्या एक्सपेरिमेंटसाठी. त्याच्यानंतर केमिकल्स कोणकोणते आहेत, ऑल जनरल टेबल्स रिएजंट्स मीन्स याच्यामध्ये बरेचसे केमिकल नियरली 30 आसपासचे केमिकल्स याच्यामध्ये रिक्वायर आहेत. आता याच्यामध्ये हे केमिकल्स ग्लासवेअर झाल्यानंतर काय तर एक स्टेप बाय स्टेप आपल्याला काय करायचंय तर तो एक्सपेरिमेंट कोणता आहे तो परफॉर्म करायचा. तर कसा परफॉर्म करायचा त्याच्यामध्ये तो ऑब्झर्वेशन टेबल तुम्हाला दाखवलेला आहे. टेस्ट कोणती, ऑब्झर्वेशन आणि इन्फरन्स काय. आता याच्यामध्ये काय बघा, पहिल्यांदा प्रिलिमिनरी टेस्ट आहे त्या. आता प्रिलिमिनरी टेस्ट कोणकोणत्या, कलर कसा आहे तो कंपाऊंडचा कलर, नंतर त्याची कलर आपण व्हिज्युअल आयडेंटिफिकेशनने कलर ते आयडेंटिफाय करू शकतो. तर कंपाऊंड दिल्यानंतर तुम्हाला फक्त त्याला सॅम्पल नाव दिलेलं असेल, D1 असेल तो कलर कोणता आहे तो आयडेंटिफाय करायचा. त्याच्यानंतर कलर इथे लिहायचा, त्या कलर नुसार त्याचा इन्फरन्स. आणि याच्या अगोदर तुम्हाला काय दिला होता तर चार्ट दिला होता. मीन्स काय तर चार्ट मध्ये काय मेन्शन केलं होतं तर जर कलर व्हाईट असेल तर गिव्हन कंपाऊंड कोणता आहे हे काय केलं होतं सांगितलंय त्या चार्ट मध्ये. जर सपोज इफ गिव्हन कंपाऊंड इज अन अ कलरलेस तर विच इज अन अ हाय मॉलिक्युलर वेट कंपाऊंड मे बी प्रेझेंट. आणि एक्झाम्पल असतील कार्बोक्सिलिक ऍसिड, फिनॉल किंवा अमाइड्स कॅटेगरीच्या अंडरचे एक्झाम्पल असू शकतात. तरी इफ कंपाऊंड जर कलरलेस असेल तर हाय मॉलिक्युलर वेट आणि त्याच्यामध्ये कार्बोक्सिलिक ऍसिड मे बी प्रेझेंट असू शकतं. त्याच्यानंतर दुसरी ओडर, ओडर जर बिटर असेल तर काय म्हणू शकतो आपण, नायट्रोजनियस कंपाऊंड प्रेझेंट आहेत किंवा अरोमॅटिक कंपाऊंड प्रेझेंट आहेत हे आपण म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर सोलिबिलिटी, आता सोलिबिलिटी त्याची जर इनसोल्युबल असेल तर त्याचे स्पेसिफिक असतात. जर सोल्युबल असेल, जर इनसोल्युबल असेल सोलिबिलिटी मध्ये तर नेक्स्ट स्टेप काय करायचे तर कोल्ड वॉटर बरोबर किंवा सोल्युशन बरोबर टेस्ट करायचे त्याची. परत सोडियम बायकार्बोनेट बरोबर टेस्ट सोल्युबिलिटी चेक करायचे. त्याच्यानंतर जर वॉटर मध्ये जर हा सोल्युबल नसेल तर तो काय करायचा, NaOH मध्ये सोल्युबल आहे का नाही चेक करायचा आहे. वेगवेगळ्या रिएजंटचा युज करून काय करायचं तर ही सोल्युबिलिटी टेस्ट जी आहे ती काय करायची परफॉर्म करायचे. हे या काय तर स्टार्टिंगच्या प्रिलिमिनरी टेस्ट आहेत. या टेस्ट सांगितलेल्या आहेत त्याच्या परफॉर्म करायच्या, त्याचं ऑब्झर्वेशन लिहायचं, त्या ऑब्झर्वेशन नंतर इन्फरन्स. मग याच्यामध्ये तुम्हाला चार्टची मदत घ्यावी लागणार, विदाउट चार्ट आपण काहीच करू शकत नाही. या प्रिलिमिनरी टेस्ट झाल्या. प्रिलिमिनरी टेस्ट नंतर डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल कॉन्स्टंट. आता फिजिकल कॉन्स्टंट मध्ये काय येतं, द मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट ऑफ द गिव्हन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड वॉज फाउंड टू बी. मग त्याच्यामध्ये काय तुमचा मेल्टिंग पॉईंट असेल, बॉइलिंग पॉईंट असेल, जसं आपण एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आणि 3 मध्ये बघितलं होतं. बाय युझिंग थायल्स ट्यूब्स आहे त्याचा युज करून आपण मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट काढले होते. तसंच युज करून सेम प्रोसिजर फॉलो करून तुम्हाला काय करायचं तर याच्यामधला फिजिकल कॉन्स्टंट जो कोणता आहे तो डिटरमाइन करायचा. त्याच्यानंतर फिजिकल कॉन्स्टंट नंतर काय सांगितलं होतं तर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कोणकोणते आहेत ते डिटरमाइन करायचं. मग त्याच्या एलिमेंट्स मध्ये ते फॉर एलिमेंटल डिटेक्शन किंवा एलिमेंटल अनालिसिस साठी आपण कोणती टेस्ट केली होती तर सोडियम फ्युजन टेस्ट परफॉर्म केली होती, विच इज ऑल्सो नोन ॲज अन लॅसिंजस टेस्ट. ती टेस्ट परफॉर्म करायची आहे. त्या टेस्ट परफॉर्म केल्यानंतर तो जो सोडियम, पहिल्यांदा तुम्हाला सोडियम फ्युजन एक्स्ट्रॅक्ट बनवायचा. आय थिंक लास्ट 2 प्रॅक्टिकल मध्ये आपण ते बघितले. कन्सेप्ट क्लिअर झाले का, हाऊ टू प्रिपेअर द सोडियम फ्युजन एक्स्ट्रॅक्ट. हॅलो हॅलो, आय एम ऑडिबल टू ऑल. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, कशी Yeah. परफॉर्म केली सोडियम फ्युजन टेस्ट सगळ्यांच्या लक्षात आहे. Yes, ma'am. कॅन एनीवन टेल मी. कोण सांगताय. कोण सांगतंय कशी प्रिपेअर केली होती आपण टेस्ट. शेंडके अक्षय आहेत का. शेंडके अक्षय अब्सेंट, व्हेरी गुड.
दोषी सांगताय? येस मॅम. करा कंटिन्यू. फ्युजन ट्यूब मध्ये फर्स्टली सोडियम मेटल ऍड करायचा. त्यात लिटल अमाऊंट मध्ये 5 to 10 mg मध्ये सबस्टन्स आपला ऍड करून परत त्याला जेंटली हीट करायचं ओव्हर फ्लेम टिल इट बिकम्स रेड हॉट अँड देन 10 to 50 ml डिस्टिल्ड वॉटर मध्ये ती ब्रेक करायची फ्युजन ट्यूब अँड कॉन्सन्ट्रेट द एक्स्ट्रॅक्ट बॉईल करायचं आणि एक्स्ट्रॅक्टला कॉन्सन्ट्रेट करून फिल्टर करून खालच्या टेस्ट ओके. त्याच्यामध्ये फर्स्टली आपण सोडियम फ्युजन एक्स्ट्रॅक्ट बनवत होतो. आपण अजून एकदा पुढे बघणारच आहोत. त्याच्यामध्ये सोडियम फ्युजन एक्स्ट्रॅक्ट बनवत होतो. तर सोडियम फ्युजन एक्स्ट्रॅक्टचा यूज करून आपण या कालच्या टेस्ट परफॉर्म करत होतो. ज्या रिमेनिंग टेस्ट आहेत त्याच्यामध्ये टेस्ट फॉर नायट्रोजन, टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर हॅलोजन, नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म लेअर टेस्ट. ह्या टेस्ट आपण काय करत होतो? परफॉर्म करत होतो. मग टेस्ट वरून काय होत होतं? तर त्याच्यामध्ये कोणता एलिमेंट प्रेझेंट आहे तो आपण आयडेंटिफाय करत होतो. आणि तो जो एलिमेंट आहे तो कशासाठी? जर आपल्याला एलिमेंट आयडेंटिफाय झाला तर आपण त्याच्यातला फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे ते इझिली आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. आफ्टर द एलिमेंटल डिटेक्शन आपण कोणती टेस्ट परफॉर्म करतो? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन. त्या एलिमेंटल डिटेक्शन मधले जेवढे काही ऑब्झर्वेशन आलेले आहेत त्या ऑब्झर्वेशनचा बेस घ्यायचा, ते इन्फरन्स घ्यायचा. त्या इन्फरन्सच्या बेसवरती आपल्याला जस्ट आयडिया येऊन जाते की त्याच्यामध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप आहे त्याची टेस्ट करायचे. मग इथं फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शनच्या टेस्ट लिहायचे. त्या म्हणजे ऍसिडसाठीचे सेपरेट असेल किंवा अल्डिहाइड असेल तर त्याच्यासाठी सेपरेट, परत अमाइड असेल अमाइड कॅटेगरीसाठीच्या सेपरेट. मग इथं काय नेक्स्ट स्टेप काय तर फंक्शनल ग्रुप तुम्हाला राईट डाऊन करायचा. तर फंक्शनल ग्रुप नंतर त्याचा कन्क्लुजन लिहायचा आहे कुठला असेल तो, त्याच्यानंतर रिझल्ट लिहायचा आहे, त्याच्यानंतर लास्ट आहे कन्फर्मेटरी टेस्ट. कन्फर्मेटरी टेस्ट मध्ये काय कन्फर्म होतं की तुम्ही जे काही परफॉर्म केलेलं आहे किंवा तुम्ही जो अननोन ड्रग आयडेंटिफाय केलेला आहे तोच आहे का नाही आपण काय करतो? फंक्शनल ग्रुप या कन्फर्मेटरी टेस्ट थ्रू काय होतं? कन्फर्म होतं. म्हणजे सपोज आपण पूर्ण प्रॅक्टिकल केलं आणि लास्टला आलो की हा ड्रग सपोज आपण इन्फरन्सवर पोहोचलो. आपला फर्स्ट ड्रग आपण बघणार होतो त्याच्यानंतर बेन्झाइक ऍसिड. तर सपोज समजलं आपल्याला हा ड्रग बेन्झाइक ऍसिड आहे, पण हा आहेच का नाही हे कसं कन्फर्म करणार? जर आपण कन्फर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म केली बेन्झाइक ऍसिडची, जर दिलेलं ऑब्झर्वेशन आलं तर त्या ऑब्झर्वेशन आपल्याला कन्फर्म होतं की ही गिवन नॉन ऑर्गॅनिक ड्रग जो आहे तो बेन्झाइक ऍसिड आहे वगैरे. त्याच्यानंतर नेक्स्टली त्या ड्रगचं जो अननोन ड्रग तुम्ही आयडेंटिफाय केला त्या ड्रगचं स्ट्रक्चर तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी आयपीचा रेफरन्स घ्यायचा आयपीच्या ह्याच्या थ्रू, आणि त्याच्यानंतर त्याचे सम युजेस पण तुम्हाला राईट डाऊन करायचे. आणि त्याच्यानंतर त्याचे सम क्वेश्चन्स त्यांनी मेन्शन केलेत त्या एक्सपेरिमेंट वाईज ते क्वेश्चन, आणि त्या क्वेश्चनचं पण तुम्हाला ते नंतर राईट डाऊन करायचे. ओके, ठीक आहे. तर जनरल इन्फॉर्मेशन प्रॅक्टिकल परफॉर्म करत असताना आपण फक्त ते इन्फॉर्मेशन जनरल किंवा एक शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सांगितलं कसं प्रॅक्टिकल अननोन ड्रग आयडेंटिफाय करायचं ते. ओके, अप टू दिस समजले सगळ्यांना? कुणाला काही डाऊट आहे का? Shall we move toward next? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मी आता जो आपला एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आहे D1 सॅम्पल त्याचा एक व्हिडिओ शेअर करते सगळ्यांना. Is it screen is visible to all? Yes, ma'am. व्हिडिओ दिसतोय का? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हॅलो, व्हिडिओचा आवाज येतो सगळ्यांना? No, No, ma'am. ma'am. No, नाहीये? ma'am. आवाज येत नाही व्हिडिओचा? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am.
No. Okay, wait for 2 minutes. Now it is audible. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Qualitative analysis. Identify from second year. So first of all, we are taking to identify the given organic drug or compound that is given by systematic qualitative analysis. यामध्ये आपल्याला अननोन ड्रग घ्यायची म्हणजे कोणती अननोन ड्रग घ्यायची ती आयडेंटिफाय करायची की कोणते ड्रग्स असतात विथ द हेल्प ऑफ दिस स्कीम. तर या स्कीम मध्ये आपल्याला सगळ्यात पहिले काय करायचंय, सगळ्यात पहिले आपल्याला प्रिलिमिनरी डिटेक्शन करायचं त्या अननोन ड्रगचं. अननोन ड्रग कोणती पण असेल त्याची प्रिलिमिनरी टेस्ट करावं लागतं. खूप सारे आपल्याला टेस्ट दिसतील, कलर असेल, ओडर असेल, ती सॉलिबिलिटी विथ द डिफरंट कंपाऊंड, डिफरंट केमिकल्स. जसं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड मेल्टिंग पॉइंट, हाऊ टू कंडक्ट मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट. त्यानंतर ग्रुप ॲनालिसिस, ग्रुप डिटेक्शन करावं लागलं आपल्याला. त्यानंतर एलिमेंट ॲनालिसिस, एलिमेंट डिटेक्शन करायचं आपल्याला. खूप सारे त्याचे प्रोसेस असतात, त्यानुसार आपण एलिमेंट डिटेक्शन करू शकतो. त्यानंतर कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ दिस केमिकल. इथे आपल्याला जो केमिकल आहे, जो अननोन केमिकल आहे तो इथे भेटून जाईल, पण त्याला कन्फर्मेशन हाच केमिकल आहे का ते बघण्यासाठी आपण काय करतो, कन्फर्मेटरी टेस्ट घेतो. नंतर कन्फर्मेटरी टेस्ट झाल्यानंतर we will identify which compound we are studying. So this is the experiment number 4, and this is the new scheme for identification of new compound. So first of all, we are taking preliminary test of the unknown compound. आपण सगळ्यात पहिले याचा कलर बघूया. तर याचा जर कलर पाहू शकतो आपण, इट इज हॅविंग द कलरलेस सॉलिड. ठीक आहे, मीन्स फॉर द अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड और कार्बोहाइड्रेट और aromatic compound is present. So first is a color, second is a odor. So this compound having the bitter in odor, so that's why the nitrogenous compound or aromatic compound is present in this thing. So third test is a solubility test. In solubility test we are taking 1 gram or 0.1 gram of the solid आपण घेणार आहे. त्यानंतर प्लस 3 ml ऑफ एनी लिक्विड, फॉर एक्झाम्पल वॉटर असणार किंवा ऍसिड असणार, तो लिक्विड घेणार. त्यामध्ये सॉलिबिलिटी किती आहे, सॉलिबिलिटी आहे का, दिस कंपाऊंड इज सॉल्युबल ऑर नॉट, हे बघण्याचं काम आपण सॉलिबिलिटी टेस्ट मध्ये बघू. ठीक आहे, तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग सॉलिबिलिटी टेस्ट इन द वॉटर ऑफ दिस कंपाऊंड. So this compound, we have seen that this compound is insoluble in water. ठीक है. So we know about this chemical is not soluble in water. Water मध्ये हा soluble झालेला नाही आहे, म्हणून आपण पुढची टेस्ट घेणार आहे. If this compound not soluble in water, then we will forward it to the test with the sodium hydroxide. सोडियम हायड्रोक्साईड सोबत आपण ही टेस्ट घेणार आहे, म्हणजे हा कंपाऊंड सोडियम हायड्रोक्साईड सोबत डिझॉल्व्ह होतोय. आपण ते बघूया ती सॉल्युबिलिटी होते. आपण बघू शकतो यामध्ये का हा कंपाऊंड सोडियम हायड्रोक्साईड मध्ये डिझॉल्व्ह झालेला आहे, म्हणजे हा कंपाऊंड ऍसिडिक. दिस कंपाऊंड इज ऍसिडिक इन नेचर. सो ऍक्शन ऑफ द रिएजंट. सो पुढची जी प्रोसेस आहे आपली प्रिलिमिनरी डिटेक्शन मध्ये, ऍक्शन ऑफ रिएजंट सोबत हा काय ऍक्शन करू शकतो, हा डिझॉल्व्ह होतोय नाही डिझॉल्व्ह होतोय, काय ऍक्शन होणार त्याची, इव्हॅपोरेट होतोय हे बघण्याचं काम आपण यामध्ये करणार आहे. तर या टेस्ट मध्ये आपण काय केलेलं आहे का 0.2 ग्राम ऑफ अननोन कंपाऊंड घेतलेलं आहे, त्यासोबत आपण 1 ml वॉटर घेतलेलं आहे आणि 1 ml NaOH घेतलेलं आहे, सोडियम हायड्रोक्साईड घेतलेलं आहे. तर यामध्ये आपण पाहू शकतो हा कंपाऊंड टोटली डिझॉल्व्ह झालेला आहे यामध्ये. ठीक आहे, म्हणजे दिस कंपाऊंड इज स्ट्रॉंगली ऍसिडिक इन नेचर. So in this test we are taking 0.2 gram of unknown compound, and plus we are taking
sulfuric acid. So we are studied about the action of the sulfuric acid with this compound. So we are taking sulfuric acid. So we are taking sulfuric acid. So we seen about, so no action or no effervescence is shown in this, but some vapors are coming from this. So it means some strong acidic compound like acetic acid and benzoic acids is present in this. Taking action of sodium carbonate solution with this unknown compound. So we are taking this unknown compound plus sodium carbonate solution. So we are seeing that the effervescence is coming, effervescence and some vapors are coming in this. So this is a strong acidic compound. Taking this compound and test with the bromine water solution. We seen that the decolorization is produced with the formation of PPT, means unsaturated compound is present. Bus 3. Correct. So in this test we are taking FeCl3. So we are studying the FeCl3 with this solution. Stop. Okay, let's start. So in FeCl3 solutions, buff color is present. We have seen that the buff color is present, means strong acidic compound is present in this thing. In a Bell-Stain test, means hitting on copper gauge, we are studying about this activity. So this hitting with a sooty flame means the aromatic compound is present in this. So hitting with a dry twist tube, we are hitting this compound. So it is a melt. We can see that one bow it is melt with a sooty flame, means some aromatic compound that is benzoic acid, acetic acid, this compound is present in this. So hitting with a soda lime. So we are taking the 0.2 gram of powder and 0.5 gram of the soda lime. So we seen that about the evolution of the benzene is appeared. Evolution of the benzene is appeared, means the aromatic acid is present. So in this preliminary detection test, we are taking color, odor, solubility behavior with various. Hello, I'm audible to all. Yes, ma'am. ओके, या टेस्ट मध्ये त्यांनी ऑल सगळ्या टेस्ट करून दाखवलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर इथं काय टेस्ट ऑब्झर्वेशन इन्फरन्स. आता तुमचा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आहे त्याच्यामधले हे असं तुम्हाला मॅन्युअल्स मिळाले. त्याच्यामध्ये ह्या मॅन्युअल मध्ये तुम्हाला हे राईट डाऊन करायचं आहे. त्यामुळे मग आता तुम्ही जे नोटबुक केले असतील किंवा 1 पेज रिपोर्ट लिहित असाल त्याच्यामध्ये हे राईट डाऊन नोट डाऊन करून द्यायचं आहे. परत मी कुठलेही इथलं जुनं मॅन्युअल तुमच्या रेफरन्स साठी देणार नाहीये किंवा ह्या व्हिडिओची सॉफ्ट कॉपी वगैरे असं काही शेअर करणार नाही. त्यामुळे सगळ्यांनी व्यवस्थित सगळं नोट डाऊन करून घ्यायचं आहे. ते तुमच्या तुम्ही लिहायचे आहेत मॅन्युअल सगळे. ओके. Yes, ma'am. ओके, सगळ्यांनी राईट डाऊन करून घ्यायचं आहे. Solvents, the effervescent test. ओके, समजले? एक्सपेरिमेंट समजला का कसा परफॉर्म केला? त्यांनी फक्त त्याच्यामध्ये काय सांगितलं तर वेगवेगळ्या डिफरंट टेस्ट मेन्शन केलेल्या आहेत. मग त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा त्यांनी प्रिलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म केला, प्रिलिमिनरी नंतर फिजिकल कॉन्स्टंट डिटरमाइन केला, फिजिकल कॉन्स्टंट नंतर ग्रुप अनालिसिस केला,
सॉरी फिजिकल कॉन्स्टंट नंतर एलिमेंटल अनालिसिस केलं, एलिमेंटल अनालिसिस नंतर ग्रुप अनालिसिस, त्याच्यानंतर रिव्ह्यू लिटरेचर, कन्फर्मेटरी टेस्ट आणि लास्टला तो ड्रग त्यांनी आयडेंटिफाय केला. देन नेक्स्ट सम क्वेश्चन्स आहेत रिगार्डिंग तुमचा एक्सपेरिमेंट जो आहे तो एक्सपेरिमेंट आणि त्याचे क्वेश्चन. Okay. Is it screen is visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. आता याच्यामध्ये सम क्वेश्चन्स तुम्हाला सांगितले. हा झाला एक्सपेरिमेंट नंबर 4. 3 झाला. 3 नंतर हे प्रॅक्टिकल लेक्चर परफॉर्म केल्याशिवाय लक्षात येत नाही. जेव्हा तुम्ही कॉलेजमध्ये येईल तेव्हा पण आपण परफॉर्म करूया. तोपर्यंत आपण हे कंटिन्यू केलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट सम कन्क्लुजन, रिझल्ट नंतर क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत तिथं. इथं क्वेश्चन विचारलेले आहेत. क्वेश्चनचे आन्सर पण सांगते. हे तुम्ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंटचे तेवढे मी सांगणार. तिथून पुढच्या सगळ्या एक्सपेरिमेंटचे तुम्ही फाइंड आउट करायचे. त्याच्यामधला फर्स्ट क्वेश्चन आहे लिस्ट आउट ऑल ऑर्गॅनिलेप्टिक टेस्ट फॉर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. ऑल ऑर्गॅनिलेप्टिक टेस्ट ज्या आहेत त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आयडेंटिफाय करण्यासाठी त्या तुम्हाला लिस्ट आउट करायचे. त्या ऑर्गॅनिलेप्टिक टेस्ट म्हणजे प्रायमरी टेस्ट म्हणतो. मग त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या टेस्ट आहेत बघा. सोडियम मेटल टेस्ट आहे, ऍसिटाइल क्लोराइड टेस्ट, सेरिक अमोनियम टेस्ट, 2,4-डायनायट्रोफिनाइल हायड्राझिन टेस्ट, चिप्स रिएजन टेस्ट, टोलन्स रिएजन टेस्ट. त्याच्यानंतर अदर आहेत कलर, ओडर टेस्ट, स्टेट. त्या काय तर डिफरंट प्रायमरी टेस्ट आहेत और प्रिलिमिनरी टेस्ट किंवा ऑर्गॅनिलेप्टिक टेस्ट आहेत. टू ऑर्गॅनिलेप्टिक टेस्ट आहेत जेव्हा आपण अन्न ऑर्गॅनिक ड्रग आयडेंटिफाय करतो त्यावेळेस या वेगवेगळ्या डिफरंट टेस्ट आपण परफॉर्म करतो. कोणकोणत्या आहेत? फर्स्टली प्रायमरी टेस्ट किंवा ऑर्गॅनिलेप्टिक टेस्ट म्हणतो. त्याच्यामध्ये कलर येते, स्टेट, ओडर टेस्ट, देन सोल्युबिलिटी. ह्या डिफरंट टेस्ट येतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट अदर टेस्ट कुठले? सोडियम मेटल टेस्ट आहे, ऍसिटाइल क्लोराइड टेस्ट आहे, सेरिक अमोनियम टेस्ट आहे, 2,4-डायनायट्रोफिनाइल हायड्राझिन टेस्ट आहे, सिप रिएजन टेस्ट आहे आणि टोलन्स रिएजन टेस्ट. या डिफरंट ऑर्गॅनिलेप्टिक टेस्ट आपण काय करतो? अननोन ड्रग आयडेंटिफाय करत असताना परफॉर्म करतो. Then next second question, which preliminary test can be performed for finding out unsaturation in the organic compound? आपला ड्रग अनसॅच्युरेटेड आहे का सॅच्युरेटेड आहे ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण कोणती टेस्ट परफॉर्म करतो? आठवतंय का कुणाला? हीटिंग विथ सोडा लाईम. ओके. Soda नंतर Soda सोडा lime. बरोबर हीट केल्यानंतर सुती फ्लेम आणि नॉन सुती फ्लेम याच्यानुसार आपण तो कसा आहे तो अनसॅच्युरेटेड और सॅच्युरेटेड आहे. हिटिंग विथ सोडा लॅम्प बरोबर करत होतो का डिकलरायझेशन विथ ब्रोमिन वॉटर आणि केमिनोफोर ऍड करून करत होतो? जे तुम्ही सांगताय हिटिंग विथ सोडा लॅम्प ती टेस्ट कशासाठी आपण प्रिपेअर करत होतो किंवा परफॉर्म करत होतो? फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाऊंड इज कंपाऊंड इज अरोमॅटिक और ॲलिफॅटिक. कंपाऊंड अरोमॅटिक आहे का ॲलिफॅटिक आहे हे आयडेंटिफाय yes. करण्यासाठी आपण काय करत होतो? त्या सोडा लॅम्प बरोबर किंवा कॉपर गॉस बरोबर आपला ड्रग आहे तो हिट करत होतो. मग त्याच्यामधून काय करत होतं? कंपाऊंड अरोमॅटिक आहे का ॲलिफॅटिक आहे हे आयडेंटिफाय होत होतं. फॉर कंपाऊंड इज सॅच्युरेटेड आहे का अनसॅच्युरेटेड ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण काय करत होतो? टेस्ट विथ ब्रोमिन वॉटर. त्याच्यामध्ये ब्रोमिन वॉटरचं डिकलरायझेशन विथ प्रिसिपिटेट, विदाउट प्रिसिपिटेट. त्याच्यानंतर केएमएनएफचं कलर डिकलरायझेशन विथ प्रिसिपिटेट और विदाउट प्रिसिपिटेट. त्याच्याबरोबर आपण काय करत होतो? त्या टेस्ट परफॉर्म करत होतो. मग त्याच्यामध्ये आपण ब्रोमिन वॉटर टेस्ट करत होतो आणि केएमएनओ4 टेस्ट करत होतो. मग त्या दोन टेस्टचा यूज करून आपण कंपाऊंड तो अनसॅच्युरेटेड आहे का सॅच्युरेटेड आहे तो आयडेंटिफाय करत होतो. देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, गिव्ह वन मोर इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ एरोमॅटिक अँड ॲलिफॅटिक कंपाऊंड. ईच आपल्याला एरोमॅटिक किंवा ॲलिफॅटिक जे कंपाऊंड आहे त्याची एक काय सांगितले तर इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक सांगितले. आता त्याच्यामधली फर्स्ट एरोमॅटिकच्या 2 सांगते मी, प्रत्येकाच्या 2 सांगते. एक विचारलं तर 2. एरोमॅटिक कंपाऊंड आहे तो विच आर हायली कॉन्जुगेटेड अँड कंटेनिंग pi electron system means which containing double bonds. And then next alternative single and double bonds त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात.
त्याच्यानंतर फॉर ॲलिफॅटिक काय आहेत बघा, ॲलिफॅटिक साठी दे डू नॉट हॅव अ पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम, आणि ते मे बी कसे असू शकतात, लिनियर असू शकतात किंवा ब्रांच असू शकतात. लिनियर मीन्स स्ट्रेट लाईन असू शकतात किंवा ब्रांचिंग मध्ये पण असू शकतात, सायक्लिक असू शकत नाही. ॲरोमॅटिकचं एक्झाम्पल तुम्हाला माहित आहे, आपण जर ॲरोमॅटिकचं बेन्झिन वगैरे एक्झाम्पल घेतलं तर ते त्याचं नेचर कसं असतं, सायक्लिक असतं, आणि त्याच्या कम्पेअर ॲलिफॅटिक आहे ते लिनियर किंवा ब्रांच असू शकतात. ह्या दोन दोन प्रॉपर्टी. देन नेक्स्टली कोणता क्वेश्चन आहे, व्हाय ऑल ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स गिव्ह सुटी फ्लेम ऑन बर्निंग. व्हाय ऑल aromatic compounds give sooty flame on burning. काय देतात तर aromatic compound which contain relatively high percentage of an hydrogen, then high percentage of an carbon, and they have a ring structure and they are easily react with the atmospheric nitrogen. That's why they give all aromatic compounds burns with a sooty flame. Why all aromatic compounds burns with sooty flame? Because they contain high percentage of a hydrogen, high percentage of a carbon, and they also contain a ring structure, and they are easily react with the atmospheric nitrogen. That's why they are give sooty flame on a burning. Right? Next question, question number 5. Give concentration of concentrated sulfuric acid used in the laboratory. Give concentration of sulfuric acid used in the laboratory. Mostly नियरली आता सम कॉमन आपण यूज करतो, त्याच्यामध्ये नियरली 70 to 90% आपण सल्फ्युरिक ऍसिड यूज करतो, बट सम स्पेसिफिक टेस्ट साठी आपण नियरली 10% डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड किंवा 20% डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड जे आहेत आपण काय करतो, यूज करतो. सम क्वेश्चन्स रिगार्डिंग द क्वेश्चन अँड देअर आन्सर. हे सगळेच्या सगळे क्वेश्चन तुम्ही राईट डाऊन करायचे आहेत अंडर द एक्सपेरिमेंट. ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 समजलाय सगळ्यांना? हॅलो. Yes, ma'am. येस मॅम. ओके, त्याच्यानंतर अजून एक न्यू एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आहे. हा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आहे त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं तर हा बेन्झाइक ऍसिडचा आपण सम टेस्ट बघितला. मग त्याच्यानंतर त्याचं स्ट्रक्चर तुम्हाला राईट डाऊन करायचं आहे. स्ट्रक्चर नंतर नेक्स्टली त्याची कॅटेगरी कोणती आहे ती मेन्शन करायची आहे, आणि त्याचे युजेस पण तुम्हाला ते राईट डाऊन करायचे आहेत आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ दॅट एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट केल्यानंतर. मग आपला जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आहे तो आपण बघितला, त्या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मधला आपला फर्स्ट आपण कार्बोक्सिलिक ऍसिड कॅटेगरीच्या अंडरचा ड्रग घेतला, त्याच्यामध्ये बेन्झाइक ऍसिड घेतलेला आहे. त्या बेन्झाइक ऍसिड मध्ये त्याचा कलर जो आहे तो काय तर कलरलेस आहे, आणि त्याच्यानंतर कलरलेस आहे, त्याच्यानंतर त्याची ओडर आहे ती बिटर ओडर आहे, त्याच्यानंतर सोल्युबिलिटी इनसोल्युबल आहे. देन नेक्स्ट इन्फर्वेसन, त्याचे इन्फर्वेसन कार्बन डायऑक्साईडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर इन्फर्वेसन प्रोड्यूस करतो, त्याचा रिझल्ट काय होतं ऍसिड प्रेझेंट आहे ते इन्फॉर्म होतं. त्याच्यानंतर तो एससीएल मध्ये आणि NaOH मध्ये पण सोल्युबल आहे, त्यामुळे तो काय इंडिकेट करतो तर ऍसिड प्रेझेंट आहे ते इंडिकेट करतो. केमिनोफोर बरोबर डिकलरायझेशन होतं, अनसॅच्युरेटेड आहे. देन नेक्स्ट डिकलरायझेशन विदाउट प्रिसिपिटेशन, किंवा सुती फ्लेम करतो, किंवा बेन्झिन लाईक ओडर वगैरे येते. ह्या बऱ्याचशा टेस्ट आहेत आपला जो बेन्झाइक ऍसिड आहे त्याच्यासाठी. ते ऑलरेडी व्हिडिओ जो तुम्हाला प्ले करून दाखवलेला आहे त्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी त्या वेगवेगळ्या डिफरंट टेस्ट परफॉर्म करून दाखवलेल्या आहेत. हा झाला फर्स्ट आपला एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट नंबर 4 त्याच्यामधलं D1 जे सॅम्पल आहे दॅट इज त्यानं बेन्झाइक ऍसिड. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट जो आहे एक D2 सॅम्पल. आता D2 सॅम्पल मध्ये मी फर्स्टली तुम्हाला अननोन ड्रग सांगते कोणता आहे तर अननोन ड्रगचं नाव आहे तर सॅलिसायलिक ऍसिड आहे, विच इज ऑल्सो नोन ऍज एन acetyl salicylic acid, which is also known as an aspirin म्हणतो आपण त्याला. acetyl salicylic acid means aspirin म्हणतो. तो जो ड्रग आहे तो सेकंड D2 सॅम्पल आपला ऍस्प्रिन आहे. तर ऍस्प्रिन जो ड्रग आहे अननोन ड्रग आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण कोणकोणत्या टेस्ट परफॉर्म करतो बघा ऍस्प्रिन मध्ये, त्याचा पण व्हिडिओ आहे, तो व्हिडिओ पण मी तुम्हाला दाखवते. कार्बोक्सिलिक ऍसिड बद्दल टेस्ट Is it voice is audible to all?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अननोन कंपाऊंड बद्दल आपल्याला टेस्ट घ्यायची. हा आहे तो एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आहे एक्सपेरिमेंट नंबर 5. त्याच्यामध्ये काय आहेत बघा, त्याचं एम काय आहे एक्सपेरिमेंटचं, टू आयडेंटिफाय द गिवन ऑर्गॅनिक ड्रग कंपाऊंड D2 बाय सिस्टमॅटिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. त्याच्यामध्ये व्हिडिओमध्ये टोटल हा ड्रग एक्सप्लेन केलेला आहे. Number 5, we are taking to identify given organic test. So in this test, pharmaceutical chemistry 2, experiment number 5, we are taking to identify given organic drug, that is compound number 2, by systematic qualitative analysis. मागच्या प्रॅक्टिकल मध्ये ज्या प्रकारे आपण क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस घेतला होता, दॅट इज अ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. कार्बोक्सिलिक ऍसिड बद्दल जशी टेस्ट घेतली होती, तशीच या अननोन कंपाऊंड बद्दल आपल्याला टेस्ट घ्यायची. यामध्ये आपल्याला प्रिलिमिनरी टेस्ट प्लस फिजिकल कॉन्स्टंट, दॅट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाऊंड, ग्रुप एनालिसिस, एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट, conformity test, and finally we will identify the unknown drug. सो इन प्रिलिमिनरी टेस्ट आपण पाहू शकतो का जो कलर आहे अननोन ड्रगचा तो कलरलेस आहे, कलरलेस सॉलिड आहे. दॅट इज इट मे बी कार्बोक्सिलिक ऍसिड और सॅलिसिलिक ऍसिड मे बी प्रेझेंट. आफ्टर दॅट यामध्ये आपण पाहू शकतो का सॉलिबिलिटी बिहेवियर H2O मध्ये वॉटरमध्ये तो सॉल्युबल आहे, दॅट इज कार्बोक्सिलिक ऍसिड और सॅलिसिलिक ऍसिड मे बी प्रेझेंट. यामध्ये ब्लू लिटमस पेपर हा चेंज झालेला आहे टू रेड, दॅट इज ऍसिड कंपाऊंड इज प्रेझेंट. त्यानंतर आपण ऍसिडिक मध्ये याची टेस्ट घेतलेली आहे, ऍसिड सोबत टेस्ट घेतलेली आहे. तर त्यानंतर इव्हॉल्युशन ऑफ अ CO2 इफरवेसन्स, दॅट इज ऍसिड इज प्रेझेंट इन दिस. यानंतर ऍक्शन ऑफ द हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड, द ब्लॅकिंग without effervescence, that is the salicylic acid, carboxylic acid is present. नंतर ऍक्शन ऑफ द Na2CO3 सोल्युशन सोबत त्याची टेस्ट घेतलेली आपण, ते इफरवेसन्स आलेले मीन्स ऍसिड इज प्रेझेंट इन दिस. त्यानंतर ऍक्शन ऑफ द KMnO4 सोल्युशन्स, द डिकलायझेशन PPT झालेली मीन्स वॉट अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड इज प्रेझेंट. त्यानंतर ऍक्शन ऑफ ब्रोमिन वॉटर, द डिकलायझेशन ऑफ द with PPT means what unsaturated compound is present. त्यानंतर हिटिंग ऑन कॉपर गेट, तर सुटी फ्लेम आपल्याला आलेली म्हणजे अरोमॅटिक कंपाऊंड इज प्रेझेंट. हिटिंग ड्राय टेस्ट ट्यूब हा मेल्ट झालेला आहे मीन्स वॉट बेन्झिलिक ऍसिड किंवा सॅलिसिलिक ऍसिड मे बी प्रेझेंट. या नंतर आपण हिटिंग विथ सोडा लाईम, द बर्न्स विथ अ सुटी फ्लेम मीन्स वॉट अरोमॅटिक कंपाऊंड इज प्रेझेंट. अँड नेक्स्ट टेस्ट आपण जी केली होती तर इव्हॅल्युएशन ऑफ द फिनॉल रिकॉग्नाइज बाय द स्मेल, मीन्स वॉट सॅलिसिलिक ऍसिड किंवा कार्बोक्सिलिक ऍसिड इट मे बी प्रेझेंट. तर आपण कंक्लुजन सांगू शकतो प्रिलिमिनरी टेस्टचा, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड यामध्ये प्रेझेंट आहे, प्लस अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड प्लस ऍसिडिक कंपाऊंड इज प्रेझेंट इन दिस. यानंतर डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल कॉन्स्टंट, ज्या प्रकारे आपण मेल्टिंग पॉईंट इन बॉइलिंग पॉईंट हा एक्सपेरिमेंट केलेला आहे, त्यामध्ये या अननोन त्यानुसारच आपल्याला प्रोसिजर करायची आहे. तर त्यामध्ये या अननोन कंपाऊंडचा 135 डिग्री सेल्सिअस हा मेल्टिंग पॉईंट आलेला आहे. डिटेक्शन टेस्ट, एलिमेंट डिटर्मिनेशन टेस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रेसिंग टेस्ट. या टेस्टमध्ये आपण काय करतोय, या थाईस ट्यूबमध्ये सोडियम मेटल घेतोय प्लस आपला अननोन ड्रग घेणार आणि त्याला आपण हीट करतोय. त्याला ब्राऊन कलर यूज तर आपण हीट करतोय. ब्राऊन कलर आल्यानंतर आपण काय करतोय, त्याला थाईस ट्यूब मध्ये ठेवतो, त्याला या पोर्सिलिन डिश मध्ये ठेवणार. बस थाईस ट्यूब ठेवल्यानंतर हा कंटेंट आपण ट्रॅच्युएट करणार, म्हणजे याचा जो कंटेंट आहे सोडियम मेटल प्लस अननोन ड्रग तो ट्रॅच्युएट व्हायला पाहिजे. जो ट्रॅच्युएट झाल्यानंतर याला आपल्याला फिल्टर करायचं आहे. फिल्टर केल्यानंतर आपण मग अदर टेस्ट करायला लागेल आपल्याला, फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजन टेस्ट, सल्फर टेस्ट आणि हॅलोजन टेस्ट. बस आपण फिल्टर करूया. After the filtration of this content of this mixture, we will proceed towards the next test for nitrogen, test for sulfur, and test for halogen. That is the element detection test. Stop. H2 plus आपला unknown drug यांना हीट केल्यानंतर आपल्याला हा फिल्टरेट भेटेल आहे, हा फिल्टरेट आपण टेस्ट करूया. स्टॉप. हीट घेतल्यानंतर हा जो टेस्ट सोल्युशन आहे, टेस्ट सोल्युशन घेतल्यानंतर आपण यामध्ये फेरस सल्फेट
ऍड करत आहे. फेरस सल्फेट ऍड केल्यानंतर आपल्याला याला बॉईल करायचं आहे फॉर फ्यू मिनिट्स. आपण या कंटेंटला बॉईल करत आहे. जर याच्यामध्ये नायट्रोजन प्रेझेंट असेल तर याचा कलर ग्रीन कलर येतो. आता हा कंटेंट ब्राऊन कलरचा झालेला आहे. यामध्ये आपल्याला सल्फ्युरिक ऍसिड ऍड करावं लागेल. स्टॉप. After the addition of sulfuric acid in this test tube, आपण पाहू शकतो व्हाईट कलरची पीपीटी यामध्ये आलेली आहे. बट नो वी आर नो सीन अबाउट ग्रीन पीपीटी. तर ग्रीन पीपीटी जर आली असती तर हा याच्यामध्ये नायट्रोजन प्रेझेंट असला असता, म्हणजे नायट्रोजन इज अब्सेंट इन दिस कंटेंट. सो नेक्स्ट इज अ टेस्ट फॉर सल्फर. यामध्ये आपण फिल्ट्रेटमध्ये HCl ॲड करते फॉर न्यूट्रलायझेशन ऑफ द सोल्युशन. बस फॉर न्यूट्रलायझेशन ऑफ द सोल्युशन. तर सोल्युशन हा न्यूट्रल झालेला आहे. यानंतर आपण फेरिक क्लोराईड ॲड करूया. न्यूट्रल केल्यानंतर आपण यामध्ये फेरिक क्लोराईड सोल्युशन हा ॲड करत आहे. दिस इज वॉट टेस्ट फॉर सल्फर. जर सल्फर यामध्ये प्रेझेंट असेल तर यामध्ये डीप रेड कलर येतो, पण यामध्ये आपण पाहू शकतो का येलो कलर आलेला आहे, डीप रेड कलर नाही आलेला आहे. यामुळे सल्फर इज अब्सेंट इन दिस अननोन ड्रग. नेक्स्ट इज अ टेस्ट फॉर हॅलोजन. यामध्ये 5 ml फिल्ट्रेट घेतलेलं आहे आपण, आणि फिल्ट्रेटमध्ये आपण सल्फ्युरिक ऍसिड ॲड करत आहे. सल्फ्युरिक ऍसिड आपण यामध्ये ॲड करत आहोत. जर हॅलोजन जर प्रेझेंट असेल तर इट शोज द व्हाईट पीपीटी. जर हॅलोजन यामध्ये जर प्रेझेंट असेल इट शोज द व्हाईट पीपीटी. बस त्यामध्ये आपण पाहू शकतो का व्हाईट पीपीटी यामध्ये दिसत नाही आपल्याला. समथिंग येलो कलर इज शोज मीन्स वॉट द हॅलोजन इज अब्सेंट इन दिस टेस्ट सोल्युशन. So after the determination of element that is Lessington test, यामध्ये आपण टेस्ट ऑफ नायट्रोजन केलेला आहे. त्यामध्ये नो ग्रीन कलर, नायट्रोजन अब्सेंट. त्यानंतर टेस्ट फॉर सल्फर, नो पर्पल कलर इज शोज, नो ब्लॅक पीपीटीज और नो डीप रेड कलर इज शोज मीन्स वॉट सल्फर इज अब्सेंट. त्यानंतर टेस्ट फॉर हॅलोजन. तर टेस्ट फॉर हॅलोजनमध्ये व्हाईट पीपीटी आपल्याला नाही दिसलेली आहे मीन्स वॉट हॅलोजन अब्सेंट. सो इन कंक्लुजन द ऑर्गॅनिक drug or compound found to contain carbon, hydrogen and oxygen elements. After that we will proceed towards the determination of functional group. ही टेस्ट आपल्याला करायची आहे. Functional group test. So we are taking unknown drug and plus we are adding sodium bicarbonate. सोडियम बायकार्बोनेट ऍड केल्यानंतर यामध्ये इफरवेसन्स आपण पाहू शकतो की इफरवेसन्स आर शोज इन दिस. इफरवेसन्स यामध्ये येत आहे, म्हणजे इट इज द ऍसिड. दिस इज सोल्युशन इज अ ऍसिडिक इन नेचर. बस आपण हा सोल्युशन ड्रग्स अननोन ड्रग सोल्युशन घेतलेलं आहे, त्यासोबत त्याला HCl त्यामध्ये ऍड केलेलं आहे, म्हणजे हा सोल्युशन न्यूट्रलाइज व्हायला पाहिजे. न्यूट्रलाइज झाल्यानंतर यामध्ये आपण FeCl3 ऍड करत आहे. FeCl3 ऍड केल्यानंतर दिस कलर शोज द व्हायलेट कलर बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ द acid, that is a acetic acid, salicylic acid. So somewhat acidic acid or salicylic acid is present in this. Stop. So after the determination of functional group, यामध्ये आपण 2 टेस्ट घेतल्या होत्या. त्यामध्ये पहिल्या टेस्टमध्ये ऍसिड प्रेझेंट झाला आणि सेकंड टेस्टमध्ये ऍसिडिक सॅलिसिलिक ऍसिड और ॲस्पिरिन इज प्रेझेंट इन दिस. सो रिझल्ट आपला आलेला आहे. The given organic drug or compound was having 135 degrees Celsius, this melting point, and carbon, hydrogen, oxygen. These are the elements present in this, and COOH, that is acidic acid or salicylic acid
or aspirin is present in this. So after that we will forward to the confirmatory test of the acetyl salicylic acid, that is aspirin. We are taking the unknown solution and plus methyl salicylate. methyl salicylate यामध्ये ऍड करतो आणि ही आपण confirmatory टेस्ट घेतोय. methyl salicylate ऍड केल्यानंतर मिथिल सॅलिसिलेट ऍड केल्यानंतर आपल्याला पंचंट ऑर्डर स्मेल भेटते आणि पंचंट ऑर्डर नंतर व्हाईट क्लीन कलर इज appear. Means what? The acetyl salicylic acid, that is aspirin, is present in this compound. That unknown compound is a acetyl salicylic acid or aspirin. Thank you. After the confirmatory test of methyl salicylate test, the given compound is found to be acetyl salicylic acid. So this is the structure of acetyl salicylic acid or aspirin. So unknown compound is a aspirin or salicylic acid. Hello. Hello, I'm audible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. experiment समजलाय सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके. अजून एक शॉर्ट मध्ये तुम्हाला जो आत्ताचे दोन एक्सपेरिमेंट आहेत ते कसे परफॉर्म केले त्याचा एक व्हिडिओ आहे तो शेअर करते. त्याच्यामध्ये आता जे आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट बघितला तो डिटेल मध्ये त्यांनी डिस्क्राईब केलेला आहे. So we are going to identify particle which we are going to study. Okay, so I think in particular functional group पर्यंत पोहोचलेला असाल. इथं आपल्याला पूर्ण बघा या अशा प्रकारचा चार्ट असेल. तर तुम्हाला एक लिक्विड सॉलिड काहीतरी एक सबस्टन्स दिला जाईल तर पोहोचलेला असाल आणि तिथे तुम्ही तो फंक्शनल ग्रुप व्हिडिओचा आवाज Yes, येतो? ma'am. Yes, ma'am. Yes, audible. आता या व्हिडिओ मध्ये त्यांनी डिस्क्राईब केलेलं आहे तर जेव्हा आपण अननोन ऑर्गॅनिक ड्रग आयडेंटिफाय करतो त्यावेळेस तो कसा आयडेंटिफाय करायची त्याची डिटेल प्रोसिजर या व्हिडिओ मध्ये त्यांनी एक्सप्लेन केलेले आहे. आपण ऑलरेडी बघितले तरी पण अजून एकदा हा बघ. आयडेंटिफाय केलेला असेल तुम्हाला अननोन कंपाऊंड दिलेलं असेल. सेम तशीच प्रोसिजर आहे पण थोडीशी वेगळी. ओके, इथं आपल्याला पूर्ण कंपाऊंड आयडेंटिफाय करायचं आहे. म्हणजे काय असणार या प्रॅक्टिकल मध्ये तर तुम्हाला एक लिक्विड सॉलिड काहीतरी एक सबस्टन्स दिला जाईल. मे बी तो लिक्विड असेल मे बी तो सॉलिड असेल. ओके, त्या कंपाऊंडचं तुम्हाला नाव सांगितलं जाणार नाहीये. तुम्हाला विथ द हेल्प ऑफ चार्ट. आता चार्ट कसा असेल तर बघा या अशा प्रकारचा चार्ट असेल. स्क्रीनवरती दिसतोय तुम्हाला चार्ट. या अशा प्रकारचा चार्ट तिथे असेल. सो या चार्टच्या मदतीने बाय स्टेप त्याच्यामध्ये कोणत्या स्टेप्स असतात कशा प्रकारच्या रिॲक्शन्स किंवा आयडेंटिफिकेशन टेस्ट कॅरीड आउट करायचे असतात ते आपण बघणार आहोत. सो या चार्टच्या मदतीने तुम्ही जर्नल बघाल तर जर्नलमध्ये सुद्धा तुम्हाला टेस्ट दिले असतील एक चार्टमध्ये की कोणकोणत्या परफॉर्म करायच्या आहेत आणि त्याच्या हेल्पने कशा पद्धतीने आपल्याला ते प्रॅक्टिकल कॅरीड आउट करायचं आहे. ओके, सो अशा प्रकारचं आहे. सो त्या या पूर्ण ह्या आयडेंटिफिकेशनच्या मेथडला म्हटलं जातं क्वालिटेटिव्ह अनालायसिस. ओके, आपण सगळ्यात आधी बघणार आहोत क्वालिटेटिव्ह अनालायसिस म्हणजे काय. तर विथ द हेल्प ऑफ सर्टन टेस्ट ऑर्गॅनोलेप्टिक टेस्ट वी कॅन आयडेंटिफाय द गिवन अननोन कंपाऊंड. म्हणजे जर समजा आपल्याकडे एक कंपाऊंड समोर असेल आणि आपल्याला त्या कंपाऊंडचं नाव माहीत नसेल. फॉर एक्झाम्पल सॅलिसिलिक ॲसिड आहे. ओके, त्या सॅलिसिलिक ॲसिडचं आपल्याला नाव माहीत नाही. म्हणजे सॅलिसिलिक ॲसिडची पावडर आपल्या समोर दिलेली आहे पण आपल्याला माहीत नाही ती सॅलिसिलिक ॲसिड आहे. सो आपण काय करणार विथ द हेल्प ऑफ चार्ट. या चार्टच्या मदतीने खूप सारे रिॲक्शन्स आहेत पण सगळ्याच परफॉर्म करायच्या नसतात प्रत्येक वेळी. पहिली रिॲक्शन झाल्यानंतर तिच्यामध्ये कोणता रिझल्ट येतो त्याच्यावर अवलंबून असते की पुढची रिॲक्शन आपल्याला कोणती करायची आहे आणि पुढच्या रिॲक्शनचा जो रिझल्ट येतो त्याच्यावर अवलंबून असतं आपल्याला तिसरी रिॲक्शन कोणती कॅरीड आउट करायची असेल. सो असं स्टेप बाय लिंकिंग इच अदर वी कॅन कॅरीड आउट द
प्रॅक्टिकल्स. ओके, सो हे आहे क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस ऑफ सॅम्पल D1. अशी आपल्याला सॅम्पल दिलेले आहेत जर्नलमध्ये. तर आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे की दिलेलं जे सॅम्पल आहे ते कोणतं आहे. ॲज अ कन्सिडर D1. ते जर सॅम्पल D1 असेल तर ते कोणतं आहे हे आपल्याला काय करायचं आहे, आयडेंटिफाय करायचं आहे. सो फर्स्ट द एक्सपेरिमेंट नंबर 4. ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 टू आयडेंटिफाय द गिवन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड D1 बाय सिस्टमिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. ओके, सो याच्यामध्ये तुम्हाला नवीन कन्सेप्ट कोणत्या शिकायला मिळणार आहेत. तर व्हॉट इज मीन बाय ड्रग्स, देन व्हॉट इज मीन बाय क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. ओके, देन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड, ॲलिफॅटिक कंपाऊंड्स. ओके, सो न्यू कन्सेप्ट काय आहे तुमची ड्रग म्हणजे काय, एनी सबस्टन्स, एनी केमिकल्स विच इज इंटेंड टू बी यूज फॉर द प्रिव्हेन्शन, क्युअर, मेडिकेशन्स ऑफ द डिसीज in human being as well as animals. Okay, then qualitative analysis by means what, there is two types of analysis. One is the quantitative analysis and another one is the qualitative analysis. So qualitative analysis मध्ये काय परफॉर्म केलं जातं तर त्याच्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट, ओके, त्याचं फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन. आणि क्वांटिटेटिव्ह मध्ये काय केलं जातं त्याची मेजरमेंट घेतली जातात. ओके, मेजरमेंटद्वारे केलं जातं ते क्वांटिटेटिव्ह, आणि विथ द हेल्प ऑफ आयडेंटिफिकेशन टेस्ट केलं जातं ते म्हणजे क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. ओके, त्यानंतर मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंटची डेफिनेशन आपण ऑलरेडी बघितलेले आहेत. मेल्टिंग पॉईंट म्हणजे काय, द टेम्परेचर at which compound get converted into solid into liquid, and boiling point means what, the temperature at which vapor pressure of liquid equals to the atmospheric pressure. That point is called as a boiling point. Okay, then न्यू कन्सेप्ट काय आहे तर प्रिलिमिनरी टेस्ट. सो क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मध्ये महत्त्वाचं काय असतं की कोणत्याही कंपाऊंडला आयडेंटिफिकेशनला जाताना प्रिलिमिनरी टेस्ट फार महत्त्वाची असते. कशी तर पहिल्यांदा दिलेले कंपाऊंड जे आहे ते त्याचं स्टेट आयडेंटिफाय करायचे, वेदर ते सॉलिड, लिक्विड ऑर वेपर्स. आफ्टर दॅट वी नीड टू आयडेंटिफाय द प्रिलिमिनरी टेस्ट लाईक ओडर, त्याचा ओडर कसा आहे, कारण ओडर वाईज सुद्धा थोडंसं आपल्याला एक करेक्ट डायरेक्शन मिळते की कोणत्या दिशेने आपल्याला आयडेंटिफिकेशन परफॉर्म करायचं आहे. त्याच्यानंतर आहे ते म्हणजे की ओडर झाल्यानंतर त्याची टेस्ट कशी आहे. ओके, टेस्टवरून सुद्धा आपली एक दिशा मिळते कुठल्या दिशेने जायचं आहे. त्याच्यानंतर त्याची सोल्युबिलिटी टेस्ट. ओके, कशामध्ये तो दिलेला कंपाऊंड कोणत्या कशामध्ये सोल्युबल आहे, वॉटर, अल्कोहोल, इथर किंवा अदर ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटमध्ये, त्याच्यावरून आपल्याला एक आयडिया येते की आपल्याला पुढे कोणती टेस्ट परफॉर्म करायची आहे. ओके, सो अशा गोष्टींना म्हटलं जातं प्रिलिमिनरी टेस्ट. देन फिजिकल कॉन्स्टंट कोणते, मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट. दिलेला कंपाऊंड जर सॉलिड असेल तर आपण काय परफॉर्म करणार, मेल्टिंग पॉईंट टेस्ट त्याची परफॉर्म करणार. ओके, मेल्टिंग पॉईंट टेस्ट परफॉर्म केल्यानंतर आपल्याला काय कळू शकतं, कारण प्रत्येक कंपाऊंडचा ओके एक फिक्स मेल्टिंग पॉईंट दिलेला आहे युनिव्हर्सल चार्टमध्ये, बरोबर आहे. सो त्याच्यावरून आपल्याला आयडेंटिफाय होऊ शकतं की हा मेल्टिंग पॉईंट ह्याचा आहे, सो हा कंपाऊंड कदाचित हा असू शकतो. लिक्विड असेल तर आपण बॉइलिंग पॉईंट करू शकतो. देन एलिमेंट अनालिसिस म्हणजे काय, सो सम कंपाऊंड पजेस नायट्रोजन, सल्फर, ऑक्सिजन्स. ओके, सो त्याच्यामध्ये नायट्रोजन, सल्फर, ऑक्सिजन प्रेझेंट आहेत का किंवा इतर बाकी कोणते एलिमेंट प्रेझेंट आहेत याचं आपण अनालायसिस करतो. बरोबर, त्यानंतर आपण ग्रुप अनालायसिस करतो. म्हणजे काय तर आपण फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करतो. त्याच्यानंतर आपण पहिले काय करतो, प्रिलिमिनरी टेस्ट झाल्या, त्याची स्टेट बघितली, फिजिकल स्टेट, लिक्विड आहे की सॉलिड आहे. त्याच्यानंतर आपण त्याचा ओडर बघतो, त्याच्यानंतर टेस्ट बघतो, त्याच्यानंतर आपण सोल्युबिलिटी बघतो. हे झालं की आपण फिजिकल कॉन्स्टंट करतो, मेल्टिंग पॉईंट काय असेल तो, बॉइलिंग पॉईंट असेल तर, लिक्विड असेल तर. त्याच्यानंतर आपण काय करतो, एलिमेंट बघतो, म्हणजे सिंगल मोलिक्यूल काय काय आहे, नायट्रोजन आहे, सल्फर आहे, ऑक्सिजन आहे. ओके, त्याच्यानंतर आपण जातो ते ग्रुप अनालायसिसला. या स्टेप बाय स्टेप चाललेला होतो. आपण काय करतो, ग्रुप अनालायसिस करतो. ग्रुप अनालायसिस म्हणजे काय तर आपण फंक्शनल ग्रुप चेक करतो की बाबा कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप आहे का दिलेल्या पावडरचा, कीटोन ग्रुप आहे का, अल्डिहाइड ग्रुप आहे का, इथर ग्रुप आहे का, इस्टर ग्रुप आहे का, अल्कोहोलिक ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे का. कारण ग्रुप एकदा आयडेंटिफाय झाला, ओके, एलिमेंट आयडेंटिफाय झाले की आपण ग्रुप डिटेक्शनला जातो. कारण कुठले एलिमेंट आहेत याच्यावरती अवलंबून असतं की कुठला ग्रुप त्याच्यामध्ये असू शकतो. सपोज इथे ग्रुप खूप सारे असतात, ग्रुप वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप अवेलेबल असतात. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप कसे तर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 असे वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप आहेत. तिथे चार्टमध्ये तुम्हाला दिसतील. ओके, चार्ट फार मोठा आहे. ओके, सो हे बघा इथे ग्रुप आहेत, ग्रुप 1 और 2,
ग्रुप 4, ग्रुप 3, ग्रुप 5, ग्रुप 6. मग तुम्ही प्रत्येक ग्रुपमध्ये जाऊन टेस्ट करत बसणार का? अशाने दिवस लागेल की ग्रुप 1 ची करताय, 2 ची करता नाही. तर सोल्युबिलिटी आणि एलिमेंट कुठले प्रेझेंट आहेत त्याच्यावरून आपण ठरवू शकतो. ओके, की बाबा सबस्टन्स जर वॉटरमध्ये सोल्युबल असेल तर ग्रुप 1 किंवा 2 मधले कंपाऊंड आपण टेस्ट करू शकतो. इथरमध्ये सोल्युबल असेल तर ग्रुप 1 मध्ये, आणि इथरमध्ये इनसोल्युबल असेल तर ग्रुप 2 ला जाऊ शकतो आपण. परत सबस्टन्स जर वॉटरमध्ये इनसोल्युबल असेल तर आपण काय करतो, सबस्टन्स प्लस डायल्यूट ऍसिड ऍड करतो, आणि त्याच्यामध्ये जर सबस्टन्स सोल्युबल झाला तर आपण डिरेक्टली कशावर जातो, ग्रुप 3 ला जातो. सो अशा 1 बाय 1 लिंक करून एकमेकांना आपण काय करू शकतो, त्याचं आयडेंटिफिकेशन करू शकतो. म्हणून स्टेप बाय स्टेप जाणं गरजेचं असतं. आणि सगळ्यात लास्टला आपण कन्फर्मेटिव्ह टेस्ट घेतो. म्हणजे तुम्ही प्रिलिमिनरी टेस्ट करून आलात, फिजिकल कॉन्स्टंट केलात, एलिमेंटल अनालायसिस केलात, ग्रुप अनालायसिस केलात. ओके, की आपल्याला जर कळालं, इथे ग्रुप अनालायसिस केल्यानंतर आपल्याला कळालं की आपलं दिलेली जी पावडर आहे तिच्यामध्ये कार्बोक्झिलिक ऍसिड हा फंक्शनल ग्रुप आहे. तर कार्बोक्झिलिक ऍसिडमध्ये खूप सारे ऍसिड आहेत, बरोबर आहेत. बेन्झोइक ऍसिड आहे, सॅलिसिलिक ऍसिड्स आहे, सिनेमिक ऍसिड आहे, अशी खूप सारी ऍसिड आहेत. मग त्यातलं कोणतं हे सुद्धा आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे की दिलेली पावडर सॅलिसिलिक ऍसिड आहे, बेन्झोइक ऍसिड आहे की सिनेमिक ऍसिड आहे. मग त्याच्यासाठी आपण काय करतो, पुन्हा त्या ग्रुप 1 मध्ये कोणतं ऍसिड आहे हे फाइंड आउट करतो. मग आपल्याला तिथे कळालं की हे दिलेलं कंपाऊंड हे काय आहे, बेन्झोइक ऍसिड आहे, की आपण पुन्हा त्याची काय घेतो, कन्फर्मेटिव्ह टेस्ट, की ज्याला काय म्हटलं जातं, सिटी कन्फर्मेटिव्ह टेस्ट घेतो. की बाबा पुन्हा एकदा आपण टेस्ट चेक करून बघतो की मला जे मिळालंय आधीच्या टेस्टमध्ये बेन्झोइक ऍसिड, ते कन्फर्मेटिव्ह टेस्टमध्ये सुद्धा बेन्झोइक ऍसिड आहे का. आणि कन्फर्मेटिव्ह टेस्टमध्ये जर बेन्झोइक ऍसिड आलं की आपण काय करतो, फायनल रिझल्ट लिहून देतो की गिवन कंपाऊंड इज फाउंडेड ॲज अ benzoic acid possesses carboxylic acid as a functional group and dash dash melting point, असा त्याचा रिझल्ट असतो. आता ऍक्च्युली याची स्टेप्स कशी आहेत बघा, ती मी आता तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला स्टेप बाय स्टेप जायचं असतं. ओके, तर प्रिलिमिनरी टेस्ट आपण सगळ्यात आधी परफॉर्म करतो, त्याच्यानंतर आपण काय परफॉर्म करतो, फिजिकल कॉन्स्टंट परफॉर्म करतो, त्याच्यानंतर आपण काय करतो, एलिमेंट, ऍक्च्युली आपण एलिमेंटल अनालिसिस करतो, आणि त्याच्यानंतर ग्रुप अनालिसिस करतो. जर्नलमध्ये ही प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली आहे. फिजिकल कॉन्स्टंट नंतर आपण पहिल्यांदा एलिमेंट बघतो आणि त्याच्यानंतर आपण ग्रुप अनालिसिसला जातो. त्यानंतर रिझल्ट बघतो, कन्फर्मेशन टेस्ट घेतो, आणि मग आपण ड्रगला काय करतो, आयडेंटिफाय करून कन्फर्म करून टाकतो. ओके, सो अशा प्रकारचे हे एक्सपेरिमेंट आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲपॅरेटस कोणकोणती लागू शकतात, तर टेस्ट ट्यूब लागतं, बीकर्स, मेजरिंग सिलेंडर, ग्रॅज्युएटेड पिपेट, इव्हॅपोरेटिंग डिश, वॉटर बाथ, थायल्स ट्यूब, ओके, थर्मामीटर लागतो, वायर गॉज लागतो, आणि केमिकल्स, वास्ट केमिकल आहेत, खूप सारे केमिकल लागतात. पर प्रॅक्टिकल तुम्हाला जवळजवळ 50 एक केमिकल हँडल तरी करावे लागतात. कमीत कमी 25 ते 30 केमिकल हँडल करावी लागतात तुम्हाला. ओके, ते ऑलरेडी लॅबमध्ये प्रिपेअर करून ठेवलेले असतात. ओके, 1 ml असे 25 ते 30 केमिकल तरी तुम्हाला हँडल करावी लागणार आहेत. ओके, सो अशा प्रकारे प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायचं. आता ॲक्च्युली काय आहे की ही प्रॅक्टिकल तुम्हाला व्हिडिओ दाखवून समजणार नाही. ओके, की कुठल्या टेस्टवरून कुठे गेलो, कशा प्रकारे आपण त्याचं आयडेंटिफिकेशन केलं, या चार्ट थ्रू आपल्याला करायचे आहेत. अशा प्रकारचा चार्ट असतो, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे टेस्ट त्याच्यामध्ये असतात. हा चार्ट तुम्हाला दिला जाईल. ओके, सो त्याच्या थ्रू आपण ड्युरिंग प्रॅक्टिकल करणार आहोत. त्याच्यामुळे जेव्हा ॲक्च्युअलमध्ये जेव्हा आपलं ऑफलाईन कॉलेज चालू होईल त्यावेळी आपण प्रॅक्टिकल कशी परफॉर्म करायची ती आपण बघणार आहोत. सध्या आपण व्हिडिओद्वारे काय बघणार आहोत, तर त्या प्रॅक्टिकलचं इंट्रोडक्टरी पार्ट आणि त्या प्रॅक्टिकलवरती असणारे क्वेश्चन आन्सर्स. ओके, म्हणजे भले सपोज जशी आता डिग्रीवाल्यांची एक्झाम झाली, सो डिग्रीवाल्यांच्या एक्झाममध्ये काय घेतलं होतं की त्यांना प्रत्येक प्रॅक्टिकलचं एक्सप्लेनेशन केलं होतं, इंट्रोडक्शन्स आणि प्रिन्सिपल सांगितलं होतं. सो आपल्याला प्रिन्सिपल नाही आहेत काही, आपल्याला काय खाली क्वेश्चन आन्सर आहेत. सो त्यांची ऑनलाईन एक्झाम कशा प्रकारे झाली होती की सिनॉप्सिस 4 ते 5 क्वेश्चन आणि वायवा एवढीच त्यांची झाली होती. त्यांना इंटरनल काय विचारलं नव्हतं. म्हणजे आपली ही काय होणार आहे, या क्वेश्चन झालीच इन केस ऑनलाईन प्रॅक्टिकल एक्झाम, तर ती या क्वेश्चन आन्सर्सवरती होईल. सो पहिला क्वेश्चन्स आहे या एक्सपेरिमेंट नंबर 4 मधला, लिस्ट आउट ऑल ऑर्गॅनोलेप्टिक टेस्ट फॉर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हणजे आता आपण जी स्टडी करणार आहोत ती सगळी काय आहेत, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत. सो त्याच्यामधली ऑर्गॅनिक लेप्टिक टेस्ट एक्सप्लेन करायचे आहेत. ऑर्गॅनिक लेप्टिक टेस्ट म्हणजे काय, तर ह्या प्रायमरी टेस्ट असतात. ओके, की ज्याच्याद्वारे तुम्ही काय करता की त्या दिलेल्या तुमच्या कंपाऊंडमध्ये किंवा दिलेलं जे तुमचं सॅम्पल आहे त्याच्यामध्ये ग्रुप कोणता प्रेझेंट आहे, एलिमेंट कोणते प्रेझेंट आहेत, हे तुम्ही काय करता त्याच्यामधून आयडेंटिफाय करता. ओके, सो अशा कोणत्या टेस्ट आहेत त्या लिस्ट आउट करा, असा क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो. सो त्याचा आन्सर काय आहे, 6 टेस्ट आहेत. कोणत्या, सोडियम मेटल टेस्ट,
acetyl chloride test, steric ammonium test, 2,4 dinitrophenyl hydrazine test, skip test, and Tollens test. This Tollens test is also called as silver mirror test. Interesting test आहे, जेव्हा परफॉर्म कराल तेव्हा बघा. इंटरेस्टिंग टेस्ट आहे, मजेशीर टेस्ट आहे अगदी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर काय होतं, लिस्ट आउट ऑल ऑर्गॅनोलिप्टिक फॉर टेस्ट फॉर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, सोडियम मेटल टेस्ट, ॲसिटाइल क्लोराइड टेस्ट, सेरिक अमोनियम टेस्ट, 2,4 डायनायट्रोफिनाइल हायड्रोजाइन टेस्ट, स्किप्स टेस्ट, and Tollens test. Okay, so these are the organoleptic test. Then second question is, which preliminary test can be performed to find out unsaturation in organic compound? ओके, अशी कोणती प्रिलिमिनरी म्हणजे काय, प्राथमिक टेस्ट आहे की ज्यामध्ये काय केलं जातं की दिलेलं कंपाऊंड अनसॅच्युरेटेड आहे का हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी ती परफॉर्म केली जाते. तर अशी कोणती टेस्ट आहे, इट इज ब्रोमिन वॉटर टेस्ट. ब्रोमिन वॉटर टेस्ट कॅन बी कॅरीड आउट टू फाइंड आउट द अनसॅच्युरेशन इन कंपाऊंड. ओके, then next question is that give one important characteristics each of aromatic and aliphatic compounds. aromatic आणि aliphatic compound ची एक एक कॅरेक्टरिस्टिक्स द्या, म्हणजे कशा प्रकारे तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता. तर पहिल्या दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्या aromatic कंपाऊंडच्या आहेत. कोणत्या, aromatic कंपाऊंड काय आहे, कॉन्जुगेटेड पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम. सो ॲरोमॅटिक कंपाऊंड जे असतात त्याच्यामध्ये काय असतात, पाय इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात. ओके, त्याच्यामुळे ॲरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये मोस्टली डबल बॉन्ड प्रेझेंट असतं. ॲरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणजे काय, विच इज सिमिलर टू लाईक बेन्झिन. बेन्झिनचं जसं स्ट्रक्चर असतं तसं. ओके, देन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड पजेस अल्टरनेटिंग सिंगल अँड डबल बॉन्ड. ॲरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये काय असतं, एक सिंगल बॉन्ड, त्याच्यापुढे डबल बॉन्ड, पुन्हा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अशी अल्टरनेटिव्ह अरेंजमेंट असते. देन aliphatic compounds, sorry इथे aromatic झालं, I will change it, it is aliphatic compound. aliphatic compound do not have conjugated pi electron. aromatic मध्ये pi electron असतात, aliphatic मध्ये pi electron नसतात. then aliphatic compound काय, can be linear, circular, branch in any number of way. maybe aromatic compound कसं असतं, particularly circularच असतं किंवा linear असतं. ओके, पण aliphatic कसे असतात, जशी मिथेनची चेन म्हणा किंवा प्रोपेनची चेन म्हणा, ही aliphatic आहे. ओके, सो ब्रँचड असू शकतात, चैन असू शकतात किंवा सरळ एका रेषेत असू शकतात, अशा प्रकारे ती असतात. सो हे झाले कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ॲरोमॅटिक अँड ॲलिफॅटिक कंपाऊंड. देन व्हाय ऑल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड गिव्स सुटी फ्लेम. सुटी फ्लेम म्हणजे काय, सपोज की एक काचेचा रॉड आहे. ओके, त्याला तुम्ही काय केलात, पावडरमध्ये बुडवलात, दिलेल्या पावडरमध्ये, आणि त्या रॉडला तुम्ही बर्नरवरती धरलात, पेटलेल्या बर्नर, तर त्याच्यामधून निघणारी जी फ्लेम आहे, फ्लेम म्हणजे काय, ज्वाळा, ती सुटी असते. सुटी म्हणजे कशी, समवॉट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन येल्लो कलर, ती ग्रीन येल्लो कलरची होते. असं का होतं ऑर्गॅनिक कंपाऊंडच्या बाबतीत, बिकॉज दिस ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हॅव रिलेटिव्हली हाय पर्सेंटेज ऑफ हायड्रोजन. ह्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये काय असतं, जास्त पर्सेंटेज असतं हायड्रोजनचं, त्याचबरोबर हाय पर्सेंटेज ऑफ कार्बनचं सुद्धा जास्त पर्सेंटेज असतं. आणि ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये रिंग स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतात, जशी बेन्झिनची रिंग असते त्या प्रकारची. देन दे आर रिल्युक्टंट टू रिॲक्ट विथ ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन, आणि ते जास्त ससेप्टिव्ह असतात किंवा इझिली ते काय होतात, आपल्या हवेतील ऑक्सिजनशी काय होतात, रिॲक्ट होतात. त्याच्यामुळे ते हे सबस्टन्स जेव्हा जाळले जातात तेव्हा ती अशी कलर्ड फ्लेम, कलरची ज्वाळा काय होते, फ्लेम काय होते, तयार होते. ओके, देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज गिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड. ओके, यूज इन लॅबोरेटरी. लॅबोरेटरीमध्ये यूज केलं जाणाऱ्या सल्फ्युरिक ॲसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन द्या. तर कोणती दोन कॉन्सन्ट्रेशन मोस्टली आपण वापरतो, एक तर प्युअर कॉन्सन्ट्रेटेड, ओके, 70 to 90%, और मोर फेअरली यूज इज 10% डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड अँड 20% डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड्स. ओके, सो हा आला होता आपला एक्सपेरिमेंट नंबर 4. हा काय होता आपला एक्सपेरिमेंट नंबर 4. ॲक्च्युली एक्सपेरिमेंट असा आहे हा केमिस्ट्रीचा की जो ॲक्च्युअल परफॉर्म केल्याशिवाय समजणार नाही. सो त्याचे व्हिडिओ दाखवून काही उपयोग नाही आहे. आपण फक्त इंट्रोडक्शन आणि क्वेश्चन आन्सर पार्ट हाच गोष्ट बघणार आहोत. सो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो आहे आपला, हा ॲक्च्युअली आयडेंटिफिकेशन ऑफ सॅलिसिलिक ॲसिड आहे. जरी सॅम्पल D1 असलं तरी इथे सॅम्पल कोणतं असणार आहे, सॅलिसिलिक ॲसिड असणार आहे. ओके, हे सॅम्पल कोणतं असणार आहे, सॅलिसिलिक ॲसिड असणार आहे. ओके, सो तुम्ही क्वेश्चन आन्सर जे आहेत ते व्यवस्थित करा. शक्यतो आतापर्यंत हॅलो, एम ऑडिबल टू ऑल. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. व्हिडिओ Yes, ma'am. बघितल्यानंतर सगळ्यांच्या लक्षातच आलं असेल की प्रॅक्टिकल कसं परफॉर्म करायचं ऍक्च्युअली केमिस्ट्रीचं. Yes, ma'am.
Okay. Yes, ma'am. Up to this, we have completed our how many experiment? 4 experiment are complete. First 4 या 5? 5. 5. 5. Okay, very good. Okay, याचा व्हिडिओ ते मी ग्रुपवरती शेअर करते. Shall we stop here? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, thank you.